कुरान मजीद फुरकान हमीद ना अंदर एक सूरह पाक है सूरह निसा एनी आयत नंबर 78 एना अंदर आयते पाक ना अंदर एक वस्तु बयान करवामां आवे छे अने आ वस्तुओ मुशरिकीने मक्का के जे हुजूरे पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने स्वीकारवा माटे तैयार नता। आ लोकोनी जे वात हती जे सिस्टम हतुं एने बयान करवामां आव्युं छे। अल्लाह ताला फरमावे छे वइन तुसिबहुम हसनतुन यक़ूलु हादिही मिन इंदिल्लाह कि अगर कोई उन्हें भलाई पहुंचे तो वो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है। कोई सारू काम थाय, कोई सारी वस्तु बने, कोई सारो बनाव बने तो आ लोकोनुं कहेवानुं एम थातुं कि अल्लाह तरफथी छे। बीजो भाग ए छे वइन तुसिबहुम सय्यअतुन यक़ूलु हादिही मिन इंदिक मअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, और अगर उन्हें कोई बुराई पहुंचे तो मअज़ल्लाह वो कहते कि ये ए मोहम्मद ये आपकी तरफ से है। अच्छाइयां पहुंचे, सारी वस्तुओं आवे, सारा काम थाय तो अल्लाह तरफथी, अने मअज़ल्लाह बुरा काम थाय तो आ लोकोनी विचारधारा एवी हती कि मअज़ल्लाह हुजूरना आव्या पछी आवुं थाय छे। मक्काना अंदर आज सुधी कांई थतुं नतुं, ज्यारथी हुजूर आव्या छे त्यारथी ज आवुं थाय छे। आ लोकोनी आवी विचारधारा हती। कुरान मजीद फुरकान हमीद ना अंदर साफ अने चोखुं बयान करी देवामां आव्युं कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, महबूब आप कही दो बधी ज वस्तुओ अल्लाह तरफथी छे। जे पण छे बधी ज वस्तुओ अल्लाह तरफथी छे। फमाली हाउलाइल कौमी ला यकादून यफक़हून हदीसा, आ लोकोने शुं थयुं छे के वातो समजता नथी। जे पण थाय छे बधुं ज अल्लाह तरफथी थाय छे। एक विचारधारा मुशरिकीने मक्कानी छे। अल्लाह अने रसूलुल्लाह ने जे लोको नता मानता नथी मानता एनी छे। बीजी विचारधारा कोनी होय छे जे अल्लाह ने माने छे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माने छे। बेयना अंदर कांईक ने कांईक फरक होवो ज जोईए अने छे ज। पण ज्यारथी अज्ञानता सवार थई छे त्यारथी आ फरक नथी समजातो, नथी देखातो। लोकोने विचारमां लोकोना विचार वातना अंदर क्यांय तमने आवो फरक नजर नहीं आवे, नहीं देखाय तमने। सफरनो महीनो आवे अथवा कोई मुसीबत आवे, लोकोनुं ध्यान क्यां जाय छे तमने खबर हशे। खास करीने सफरना महीनामां लोको एवुं समझे छे कि आ महीनो थोड़ो हार्ड होय छे, थोड़ो सख्ती वाळो महीनो होय छे, बलाओ वाळो महीनो होय छे, मुसीबतो वाळो महीनो होय छे। आ महीनाना अंदर लग्न प्रसंग नो करावाय, आ महीनाना अंदर शादी सगाई नो करावाय कि आना अंदर अगर कोई निकाह शादी बियाह करशे तो एने नुकसान थशे। आ महीनाना अंदर कोई कारोबार शुरू नो करावाय, महीनो हार्ड छे एटले आना नुकसान थशे। घणी वखत लोको घरेथी सफर माटे निकळे, कोई माजूर व्यक्ति ने कोई लंगड़ा लूला व्यक्ति ने जोई ले तो एवुं समझे कि आ सारी बाबत नथी, हवे आपणे घरेथी नो जवाय। दुकाने कोई आवो व्यक्ति सवार में आवी जाए तो लोको एवुं समझवा मांडे छे कि हवे आपणे आजे लॉस थाशे, नुकसान थाशे, आजे कारोबार न करवो जोईए। एवी ज रीतना कोई पक्षीनो अवाज लोको सांभळे तो एवुं समझे कि आ मोतनी खबर छे मअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। एवी रीतना काड़ी बिलाड़ी रस्ता उपरथी गुजरी जाए, आपणे जता होय तो लोको एवुं समझे कि आ भाई आनो संकेत एवो बने छे कि भाई हवे आगळ न जवाय, आपणा माटे खतरो थई शके, एक्सिडेंट बनी शके, जान जई शके। आवी रीतना लोकोना विचार होय छे। आ बधुं क्यांथी आव्युं? आ कोना विचार छे? एक तरफ कुरान छे, बीजी तरफ हूँ तमने हदीस पण संभळावीश इंशाअल्लाह। एक तरफ कुरान छे, कुरान कहे छे कि बधुं ज अल्लाह तरफथी छे। तमारा साथे जे थाय छे एना कंईक कारणो छे। मुसीबतो आवशे, नुकसान थशे, आ बधुं साची वात छे। पण कोई पक्षीना कारणे, कोई प्राणीना कारणे, कोई व्यक्तिना कारणे, कोई माजूरना कारणे आवी वस्तु बने एवुं शक्य नथी। आ कुरान कहे छे, आ हदीसे पाकना अंदर आवेलुं छे। अल्लाह ताला
કલામના અંદર આવેલું છે કે તમને કોઈ ભલાઈ પહોંચે તો તમારા સારા કામનો બદલો છે, તમને તમારા સાથે કોઈ નુકસાનકારક કારણ થાય છે તો આ વસ્તુ એવી હોય છે કે તમે કોઈ એવું કામ કર્યું છે ગુનાનું જેના બદલામાં તમને નુકસાન મળે છે. આ કુરાનનું કહેવાનું છે. આ જ ટાઈપના મફહૂમ હદીસે પાકના અંદર આવેલા છે. પૂછવાનું એવું છે કે જો જે વસ્તુ કુરાનના અંદર નથી, જે વસ્તુ હદીસે પાકના અંદર નથી અને મારા મગજમાં છે તો આવે છે ક્યાંથી, દે છે કોણ, કેમ મારા મગજમાં આવે છે? મુસલમાન રૂપે મારા માટે જ્ઞાનવાળી સૌથી ઊંચી કિતાબ કુરાન મજીદ, ફુરકાન હમીદ. બીજો મારા માટે વિકલ્પ હોય છે હદીસે પાક, હદીસે મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ. અને ત્રીજી તરફ જો મને ન સમજાતું હોય તો ઉલમાએ દીન, બુઝુર્ગાયને દીન, આમની તાલીમાત હોય છે જે મને સમજાવે છે કે ભાઈ હદીસમાં આવું લખેલું છે, કુરાનના અંદર આવું લખેલું છે. તો આ ચોથો વિકલ્પ ક્યાંથી આવે છે અને કોણ આવું જ્ઞાન આપે છે? કેવી રીતના આપણા મગજના અંદર આવી રીતના ઊંધી વિચારધારા ફિટ થઈ જાય છે, આવી ઊંધી તાલીમ આપણા મગજમાં આવી જાય છે અને આપણે દરેક જગ્યાએ શંકાના દાયરામાં હોય છે. કોઈ મહેમાન ઘરે આવે છે, કાંઈ નહીં, એકદમ વ્યવસ્થિત રૂપે મુલાકાત થાય છે, બેસે, ચા પાણી નાસ્તો જે પણ તૈયાર હોય થઈ જાય છે. મહેમાનને ગયા પછી અચાનક કોઈ મુસીબત થવાકારક હતી ને થઈ, મગજ આ ભાઈ છે ને થોડોક અઘરો ખરો, આની નજર ખરાબ ખરી, ડાયરેક્ટ તમારા મગજના અંદર શું વિચાર આવ્યો? આવનાર વ્યક્તિ ખરાબ છે, બહુ સારી રીતથી કારોબાર હાલતું, કાંઈ વાંધો નતો, છોકરાના લગ્ન કર્યા, ઘરે દીકરી આવી, કારણોસર કારોબારના અંદર નુકસાન થયું, મગજના અંદર વિચાર આવ્યો, નિકાહ કર્યા ને પછી જ મુસીબત ચાલુ થઈ છે. વિચાર ક્યાંથી આવ્યો? હુઝુરે પાકની હદીસે પાકના અંદર છે કે નિકાહ થયા પછી બરકત જ થાય છે. આ જે બીજો વિચાર છે તમને દે છે કોણ, આવે છે ક્યાંથી? વસ્તુ માનવી પડશે કે કોઈ તમારા પાસે વિકલ્પ છે, કોઈ વ્યક્તિ છે, કોઈ અજ્ઞાન છે જે તમને આવી રીતના જ્ઞાન આપે છે, જે પોતે દીન મઝહબ રૂપે કોઈ જ્ઞાન ધરાવતો નથી, જેને કુરાન અને હદીસના અંદર આવેલું શિક્ષણ સમજમાં આવતું નથી, તેને પોતે દીની તાલીમ મેળવેલ નથી અને દીનદાર લોકો પર હાવી થઈને દીનદાર લોકોને ગુમરાહ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. બાકી તો આવો વિચાર ન જ આવવો પડે. મહિના અલ્લાહ તરફથી છે, બરકતો અલ્લાહ તરફથી છે, રહેમતો અલ્લાહ તરફથી છે, મુસીબતો આપણા સાથે થાય છે. ફબિમા કસબત અયદીહિમ, કુરાન કહે છે આ તમે પોતે કરેલું છે, એના કારણો તમે જ છો. તમારા કંઈક કરતૂત એવા છે જેના કારણે તમને મુસીબતો આવે છે. તમારા કારોબારના અંદર કોઈ કારોબારને, રિસ્કને બાંધી શકે નહીં. કોઈના અંદર એવી તાકાત છે જ નહીં કે તમારા ધંધાને રોકી શકે, તમારા રિસ્કને રોકી શકે, બાંધી શકે, એવી કોઈના અંદર શક્તિ છે જ નહીં. રિસ્ક અલ્લાહ તરફથી છે. જેને ચાહે જેમ ચાહે દઈ દે, જેટલું ચાહે દઈ દે. ઝાલિકા ફضલુલ્લાહી યુઅતીહી મન યશા. અલ્લાહનો ફઝલ છે, અલ્લાહની મહેરબાનીઓ છે, જેને જેમ ચાહે આપી દે. ફલાણા વ્યક્તિએ તમારી રોજી બાંધી દીધી છે, તમારો કારોબાર ફલાણા વ્યક્તિએ રોકી દીધો છે, ખોટી વસ્તુ છે. આ પાઠ થાય છે ધર્મ નામ પર ધંધા કરનાર લોકોનો. આ વિષય છે ધતિંગ કરનાર લોકોનો વિષય છે. આખો ધુતારા લોકો જે મઝહબ નામ પર ચરી ખાય છે, જે મઝહબ નામ પર બેહીને લોકોને લૂંટવાનો જે ધંધો કરે છે ને, આ જ લોકો મગજના અંદર આવી ખોટી શંકાઓ પેદા કરે છે. સીધી દિશા તરફ તમને નહીં લઈ જાય, સાચું જ્ઞાન તમને નહીં આપે. તમને આવું નહીં કહે કે નમાઝ તે સવારે નથી પડી એટલે નુકસાન થયું છે, રમઝાનના અંદર તું રોઝો નથી રાખતો એટલે નુકસાન થાય છે, મા બાપની ફરમાબરદારી નથી કરતો એટલે નુકસાન થાય છે,
વડીલોનું ધ્યાન નથી રાખતો એટલે નુકસાન થાય છે, ભાઈ બહેન સાથે સારા વ્યવહાર નથી કરતો એટલે નુકસાન થાય છે, પોતાના સંતાનોનું ધ્યાન નથી રાખતો એટલે નુકસાન થાય છે, પોતાના ઘરે આવેલ બીજાની દીકરી એના પણ કંઈક હક છે તું અદા નથી કરતો એના કારણે નુકસાન થાય છે. ધર્મ રૂપે મઝહબ રૂપે જે જ્ઞાન દેવામાં આવ્યું છે, જે તાલીમ તને દેવામાં આવી છે એ રૂપે તું નથી હાલતો એટલે તને નુકસાન થાય છે. આવું નહીં કે કેમ કે ભાઈ સાહેબ પોતે જ રોંગ લાઈનમાં છે, બાપુ હાથ મૂકી દીધો ને માથા ઉપર એટલે હવે તો બરકતો જ થાય છે. ને કીધું નહીં, જેટલા વાળ છે ને એ પણ ખરી જશે. જે વ્યક્તિ ખુદા અને રસૂલના ફરામીન ન સમજી શકે, જે દીન મઝહબની તાલીમ ન સમજી શકે, આ તમને દીન મઝહબ રૂપે કેમ સારી વાત કરી શકે છે? બરકત દઈ શકે કોઈ વ્યક્તિ? રિસ્ક શક્ય છે કોઈ દઈ શકે છે કોઈના અંદર આવી તાકાતો? અરે જો લોકોના પાસે સત્તા છે, લોકો સારું જીવન જીવવા માંગે છે પોતાની મહેનતથી, પણ લોકોને બરદાસ્ત નથી. હવે બીજો વ્યક્તિ કોણ કરી શકે ને શું કરી શકે? કારું કર્યું છે, ધોરું કર્યું છે, પીરું, લીલું, લાલ, 4 રસ્તા ઉપરથી તમે ગુજરી ગયા છે, રાતના 12 વાગે તમે નીકળી ગયા છે. આ બધી જ વસ્તુઓ ધંધાથી લોકો દીન ધર્મ મઝહબ નામ પર જે કારોબાર કરે છે, આ લોકો તરફથી મગજમાં ફિટ કરવામાં આવે છે. આવું દીન ઇસ્લામના અંદર કોઈ છે જ નહીં વસ્તુ. અને ખાસ કરીને આવા લોકો જે કોઈ દરગાહ ઉપર બેસી ગયા છે, મુજાવર બનીને, ખાદિમ બનીને, પછી તે પીર સાહેબ બની ગયા છે, પછી તે પીર સાહેબ બની ગયા છે, તેની કાસ્ટ જો તો તમને ક્યાંય દૂર દૂર તક એનું નસબ હુઝુરે પાકથી મળતું નહીં મળે. પણ આવા લોકો મગજના અંદર બેસી જાય છે અને લોકોને આવું સમજમાં આવે છે કે ફલાણા બાપુએ કીધું છે ને એટલે જ આવું થાય છે. ક્યારે પણ આવું વિચારવાનું નહીં. ઇસ્લામ શું કહે છે? સારું વિચારો, સારા ગુમાન કરો. કોઈ પણ વ્યક્તિ છે, તમારે સૌપ્રથમ એના બાબત સારું જ વિચારવાનું છે. કાંઈક સબૂત તમારા પાસે હોય અને તમે વાત કરી શકતા હોય તો વાત પણ રાજદારીથી પહેલા કરવી પડશે, બાકી નહીં. તારા સંબંધમાં છે ને એક વ્યક્તિ છે, એનું નામ સ થી શરૂ થાય છે અને એની તારા ઉપર આવું કરેલું છે. આ મસ્જિદના ઇમામનું નામ જ સ થી શરૂ થાય છે. થાય છે ને આવું થાય છે. મગજ તો કામ કરે જ છે, કેમ કે આપણે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ દિલના નરમો અને ડાયરેક્ટ જ વસ્તુ માની લઈને, હા હજરતે કીધું ને એટલે વાત તો સાચી છે જ. મારા સંબંધમાં છે જ, મારા ભાભી છે ને એનું નામ સ થી શરૂ થાય છે. થઈ ગયું પૂરું. એટલે આ વસ્તુઓ છે ને તમને તોડી નાખે છે. જે વસ્તુઓ તમારે ધ્યાન રાખવાની હોય છે, આ વસ્તુ તરફ તમને જવા નથી દેતી અને તમને ખોટી રીતે બીજી તરફ દોરી અને તમારું મગજ ખરાબ કરી નાખે છે. અને જેટલું સંતોષ તમને હતું એમાંથી કોઈ વસ્તુ તમને સંતોષકારક મળતી જ નથી. હુઝુરે પાક સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમની તાલીમના અંદરથી શું આવે છે અને હુઝુરે પાકની હદીસ, સહાબાઈ કિરામનો તરીકો, સાદાતે કિરામનો તરીકો શું હતો, હુઝુરે પાકના અલ્ફાઝ અને આપની આ લોકોની તાલીમ સાફ અને ચોખ્ખા શબ્દોમાં કુરાન મજીદ, ફુરકાન હમીદ ની તશરીહ કરતા, હુઝુરે પાકની હદીસોને બયાન કરતા લખવામાં આવે છે કે તમારે જો કામયાબ થવું હોય, મુસીબતોથી બચવું હોય, બલાઓથી તમારે નજાત હાસિલ કરવી હોય તો સદકા કરો. શું કીધું છે? સદકા કરો. બીજું હુઝુરે પાકની હદીસનું મફહૂમ બયાન કરવામાં આવે છે, સિલાએ રહમી કરો, એટલે કે રિશ્તેદારો સાથે રિશ્તેદારી નિભાવો, મા બાપ સાથે હુસ્ને સુલૂક કરો. મા બાપ તમારા છે એની કદર સમજો, એના સાથે હુસ્ને સુલૂક કરો, નેકીના કામ કરો, ગુનાના કામ ન કરો. બાપુ આપણે તો મેચનો ધંધો ખૂબ જ હાલે છે. પછી બરકત આવશે? બરકત થશે? નહીં થાય.
હુઝુરે પાકે શું કીધું? નેકીના કામ કરો. નેકીના કામ, સારા સારા તમે કામ કરશો તો તમને નેકીની રાહ, નેક લોકોનો રસ્તો મળશે ને તમારા અંદર જે બુરાઈ ખરાબી છે બધી દૂર થઈ જશે. તમારી ઉંમરમાં બરકત થઈ જશે. હુઝુરે પાકે કીધું છે તમારી ઉંમરમાં બરકત થઈ જશે. આ છે ઇસ્લામિક જ્ઞાન, આ છે ધાર્મિક જ્ઞાન. ધર્મ આવું કહે છે, મઝહબ આવું કહે છે, આવું શીખવાડે છે. હવે જે ઓલી ફાઇલ જે મગજમાં ફિટ થાય છે ને, આ ખોટી છે. જે વ્યક્તિ આવું જ્ઞાન દે છે એ તમને તોડવા માંગે છે, તમને નુકસાન કરાવવા માંગે છે. એના અંદર તમારો કોઈ ફાયદો છે જ નહીં. કોઈ મને હેરાન કરી શકે કોઈની તાકાત જ નથી. કોઈ મને પ્રોબ્લેમમાં મૂકી શકે કોઈથી શક્ય છે જ નહીં. અગર મને કોઈ તકલીફ છે તો મારા નસીબ મુકદ્દરમાં લખેલી હતી. કાંઈક એવું કારણ હોઈ શકે કે મેં ખુદા વ રસૂલની નાફરમાની કરી હોય ને મુસીબત આવી હોય. બાકી બીજાથી શું થાય? કોઈ મને જિંદગી દઈ શકતું નથી, કોઈ મને મોત શું દઈ શકવાનું છે? અગર મારી મોત આવી છે તો હોઈ શકે મારા નસીબ અને મુકદ્દરમાં આ જ ટાઈપની મોત લખેલી હતી, આવી ગઈ. માઇન્ડ ફ્રી થઈ જાઓ. શંકાના જે વિકલ્પો છે કાઢી નાખો. મગજને શાંત કરો અને શાંતિથી વિચારો. શું કહે છે, કેવી રીતના જીવવું જોઈએ. ડિપ્રેશનના જેટલા પણ મરીઝ હોય છે ને, જેટલા પણ બીમાર, આ બધા જ આવા જ કારણોના કારણે બીમાર હોય છે. કંઈક ઊંધી દિશામાં વિચારતા હોય છે. એટલું બધું વિચારી નાખે કે રાતે નીંદર નથી આવતી, નીંદરની ગોળીઓ ખાવી પડે છે. અરે ભાઈ, એટલું બધું નથી વિચારવાનું. નસીબમાં હતું મળી ગયું, નસીબમાં નથી આવશે નહીં. હુઝુરે પાક સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમની હદીસે પાકના અંદર છે, જે તારા નસીબમાં છે, જે તારી તકદીરમાં લખેલું છે એ આવીને જ રહેશે. કોઈના અંદર શક્તિ તાકાત નથી કે તારા નસીબની રોજી છીની લે. જે બુરાઈ તારા મુકદ્દરમાં લખેલી છે આવીને રહેશે. કોઈની તાકાત નથી કે રોકી શકે. આ બધી કુદરતી નિઝામ છે. આને સમજવું પડશે. ફસાયો મુસીબતમાં અને આવા જ્ઞાન વ્યક્તિના હાથમાં ચડી ગયો તો પછી નુકસાન થવાનું છે. પછી ઘરનો પણ નહીં રહે અને ઘાટનો પણ નહીં. બસ ધોબીનો કૂતરો. આવી જ કન્ડિશન બની જવાની છે. ઘરના અંદર આવીને તને બધા જ લોકો તારા દુશ્મન નજર આવશે. સમાજના અંદર જઈને કુટુંબી લોકો તને દુશ્મન નજર આવશે. કેમ કે તને તો પેલા ભાઈએ કહી જ દીધું તું કે ભાઈ આ વ્યક્તિ, આ નામ, આ અક્ષર આવી રીતના જોવે છે, આવી રીતના હાલે છે. હવે એવા તો 70 લોકો હોય છે અને બધા જ તારા માટે દુશ્મન સાબિત થાય છે. પછી ન થવાનું પણ થાય છે. તારા મગજમાં તો ફાઇલ સેટ જ છે. સામેવાળી વ્યક્તિ હાલવાની સ્ટાઇલ એની કુદરતી હોય છે. જો મને જોઈને જ આમ હાલે છે. જો બેસી ગયો ને, એટલે બાપુએ કીધું તું તારા સામે બેસી જશે. એટલે આ બધી વસ્તુઓ તમને તદ્દન ખોટી રીતથી સોંપવામાં આવે છે. આવું કઈ મઝહબ ઇસ્લામના અંદર છે નહીં. મહિનો સફરનો હોય, મહિનો મોહરમનો હોય, કોઈ પણ 12 મહિનામાંથી કોઈ પણ મહિનો હોય, કોઈ પણ ડેટ તારીખ હોય, જે પણ હોય, સારા કામ તમે બિલકુલ કરી શકો. હા, હદીસે પાક, કુરાને પાક એવું કહે છે, સારા કામ સારી રીતથી શરૂ કરો. બિસ્મિલ્લાહ શરીફથી શરૂ કરો. દુરૂદે પાક તિલાવતથી શરૂ કરો. સારા કામ કરો છો તો સારી નિયતો સાથે શરૂ કરો. તમને અલ્લાહ બરકત આપશે જ. આ તમને ભરોસો હોવો જોઈએ. આ તમારા દિલના અંદર બેસેલી વાત હોવી જોઈએ. સામે સળગતી આગ હોય ને અને ત્યારે તમને પૂછવામાં આવે તો તમારે શું કહેવાનું? હઝરત ઇબ્રાહીમે જે કીધું હતું, હસ્બુનલ્લાહ વ નિઅમલ વકીલ, અલ્લાહ મુझे કાફી હૈ. બેહતરીન કારસાઝ है. કોઈ પણ વસ્તુ જે તમારા સામે છે, મુસીબત કોઈ કહે કે હું તને આમ કરી નાખીશ, ઓલું કરી નાખીશ, તારામાં શક્તિ હોય તો કરી નાખ, મારા મુકદ્દરમાં જે હશે એ જ થઈને રહેશે. સિમ્પલ અને સાદો દાખલો. આવા ધંધાતી લોકો જે પબ્લિકને બીવડાવે છે, સતત એના વિરોધ અમે બોલતા હોય છે. જો એનેથી કંઈ શક્ય હોય, કંઈ થતું હોય તો અમારા જેવા લોકો જીવી ન શકે. લખી લ્યો તમે, જીવી ન શકે. કાળું, ધોરું, પીળું, લીલું જે પણ એનેથી થતું હોય ને એ કરી જાય, કાંઈ નહીં થાય ઇન્શાઅલ્લાહ.
અલ્લાહ કાફી હૈ, હસ્બુનલ્લાહ વ નિઅમલ વકીલ. હુઝુરે પાકની વાત કરી છે, હુઝુરે પાકની તાલીમ ફેલાવી છે. કોઈથી કાંઈ ન થાય, તમે પણ આ જ રૂપે જીવવાનું ચાલુ કરો. માણસથી કાંઈ શક્ય છે નહીં. માણસ મારું કાંઈ ખોટું ન કરી શકે. આ જે ખોટી વસ્તુઓ, ખોટી કેસેટો મારા મગજમાં ફિટ કરનાર લોકો છે, આ તદ્દન ખોટા છે અને મને ખોટી દિશા તરફ લઈ જાય છે. મારે ખોટી દિશા તરફ જવું જ નથી. શું કરવાનું? 5 ટાઈમ નમાઝ પઢો. એના અંદર એક સૂરે દુઆ આવે છે. શું કીધું મેં? સૂરે દુઆ એટલે સૂરે ફાતિહા. 5 ટાઈમની તમે નમાઝ પઢશો ને તો સૂરે દુઆ ઘણી વખત તમે પઢશો. અને એના અંદર રબ તાલા શું કહે છે? ઇહદિનસ સિરાતલ મુસ્તકીમ. અલ્લાહ હમે સીધા રાસ્તા ચલા, સીધા માર્ગ ઉપર અમને રાખ. જબ તમે વારંવાર આ શબ્દને બોલશો ને ખુદાની બારગામાં ઊભા થઈને, ઊંધા રસ્તા ઉપર કોઈ દિવસ નહીં જાઓ, ગુમરાહોના રસ્તા ઉપર કોઈ દિવસ નહીં જાઓ. તમારું યકીન હોવું જોઈએ, ઈમાન, ભરોસો હોવો જોઈએ કે આ અલ્લાહની શીખાવેલી તાલીમ છે. અલ્લાહ તાલાએ કીધેલું છે, હું આને માની લઈશ તો કોઈ દિવસ મારું નુકસાન કાંઈ થવાનું જ નથી. અને કોઈ મને અગર કહે છે કે તું નુકસાન ઉપર છે, તો મારે જોવાનું છે કે આ વ્યક્તિ શરીયત રૂપે કેટલો છે અને કેવી રીતના વાત કરે છે. ઘણી વખત તમે જોશો કે એને બિચારાને ખાવા પીવા, પહેરવા ઓળવા, ધોવાના તરીકા પણ નહીં ખબર. આપણે શું હોય, બસ માની લીધું, કીધું છે બાપુએ. દરગાહની બાજુમાં બેસવાથી કોઈ બાપુ ન બની જાય. દરગાહની બાજુમાં બેહવાથી કોઈ બાપુ ન બની જાય. હજારો લોકો છે આપણે, દરેક દરગાહે જતા હોય, બેસતા હોય, તો શું બધા આપણે બાપુ બની જવાના? નહીં. ઇન કેસ આપણને દરગાહની ખિદમત કરવાનો મોકો મળે તો આપણે તે બારગાહના ગુલામ છે અને કાયદેસર આપણે ખિદમત કરવી જોઈએ. લોકોને ગુમરાહ કરવાનો પ્રયાસ ન થવો જોઈએ. આ વસ્તુ તમારા મગજમાં આવવી જોઈએ. હા, નિસ્બત બુઝુર્ગોથી હોય તો બરકતો જરૂર મળે છે. બુઝુર્ગોથી આપણા સંબંધ હોય તો એના ફાયદા થાય જ છે. પણ હા, કાયદેસર બુઝુર્ગ હોવા જોઈએ. જે બુઝુર્ગોનો ખાલી દાવો ધરાવતો હોય તો નુકસાનકારક છે. જેવી રીતના ખાલી આલિમ હોવાનો કોઈ દાવો ધરાવે તો એ કેટલો બધો નુકસાનકારક થાય, લોકોની નમાઝ ખરાબ કરશે, લોકોના ઈમાન ખરાબ કરશે. આવી જ રીતના અગર કોઈ મુજાવર બનીને મોટા મોટા દાવા કરતો હોય તો આ પણ નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે. તો કરવાનું શું? આ બધું વાતાવરણ તો છે જ, મુસીબતો છે જ. સફરના મહિનામાં ઘણું બધું તમે સાંભળશો. ઘણા બધા લોકો નવા રીત રિવાજ, સિસ્ટમ. સદકાથી મના નથી, સદકા કરો, બહુ સારી વાત છે, ખૂબ સરસ, કાંઈ વાંધો નથી. પણ કોઈ કે આ મુસીબત, ઓલી મુસીબત, આ ન કરાય, ઓલું ન કરાય, ખોટી વસ્તુ. હુઝુરે પાક સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે ઇરશાદ ફરમાવ્યું છે અને આ હદીસે પાક સુનન ઇબ્ને માજાના અંદર લખેલી છે. હુઝુરે પાક સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે કીધું કે જે વ્યક્તિ એની પૂરેપૂરી ફિકર આખિરતને બનાવી દે. ધ્યાનથી સાંભળજો, બહુ સારી વસ્તુ અને તાવીજથી વધારે કામ કરનાર આ હદીસે પાક છે. શાંતિ મળશે, સમજી જાશો ને તો દિલને શાંતિ મળશે. હુઝુરે પાકે કીધું કે જે વ્યક્તિ તેની તમામ પૂરેપૂરી ફિકર, એક ફિકર કરી દે આખિરત, તો અલ્લાહ તાલા એના તમામ દુઃખો અને ગમોને ખતમ કરી દે છે. દુનિયાના જેટલા પણ દુઃખ અને ટેન્શન હોય ખતમ થઈ જાય. અને આખિરતની ફિકર હોય તો પછી આખિરતમાં તો કામયાબી છે જ. તમામ દુનિયાના દુઃખો એના ખતમ થઈ જાય છે. અને જે દુનિયા કહેવાય છે ને, જે દુનિયા જેનું આપણને ટેન્શન હોય છે, રિસ્ક, એ રિસ્ક પોતે એના પાસે આવશે. એને ક્યાંય ખોટી મહેનત કરવાની જરૂર નહીં પડે. સાચી મહેનત તો ફિકરે આખિરત જ છે. હલાલ કમાવું તો ફિકરે આખિરત જ છે, સવાબનું જ કામ છે, કરવું જ જોઈએ. આ પણ ખોટી રીતે એને ક્યાંય ફાંફા મારવાની જરૂર નહીં પડે. અને જે વ્યક્તિ પોતાની આખિરતની ફિકરને છોડી અને તમામ તર ફિકરો, પૂરી વિચાર દુનિયા ઉપર નાખી દેશે તો અલ્લાહ તાલા તેના બધા જ કામને બગાડી નાખશે. કોઈ દિવસ પછી ભેગું નહીં થાય. આ જ થાય છે. આપણે નમાઝ પઢવાનો ટાઈમ મળતો નથી. ધંધામાં છું બાપુ, હું કેમ આવી શકું, કેમ પહોંચાય મારાથી, કેમ ભેગું કરવું, નહીં થાય. જો ધંધામાં હોય અને નમાઝોનું ભેગું નથી થતું, રોઝાનું ભેગું નથી થતું, તો પછી તારું કોઈ દિવસ ભેગું થવાનું જ નથી.
અને તું થઈ જાય કબર ભેગો. ભેગું નહીં થાય કોઈ દિવસ. ફિકર ચેન્જ કરો, વિચાર બદલો. વિચારો મરવાનું છે, મરીને કબ્રમાં, કબ્રથી પછી અલ્લાહની બારગાહમાં જવાનું છે. આ બધા સ્ટેપ પાર કરતા કરતા મને શું શું જરૂર છે આની ફિકર કરો. જ્યારે તમે આ ફિકરના અંદર લાગી જશો, રિસ્ક તો મળશે જ. જિંદગી બહુ સારી ગુજરી જશે, નહીં વાંધો આવે. જો આ ફિકરો નથી તમારી તો તમારે દરેક જગ્યાએ ઠોકર ખાવાની, નુકસાન ભોગવવાના, હેરાન થવાનું, પરેશાન થવાનું અને મુસીબતોમાં મુબતલા થવાનું. આવા સમયમાં તમે શું વિચારશો કે ઓલા બાપુ દુઆ દેશે, ઓલા બાપુ તાવીઝ દેશે, ઓલા બાપુ પાણી દેશે, ઓલા મુજાવર પાસે જઈશ તો મારું ભેગું થઈ જશે, ઓલા ચિલ્લાવાળા પાસે જઈશ તો મારું ભેગું થઈ જશે. ગોસે આઝમ એના સપનામાં આવે છે અને એ દુઆ દેશે તો થઈ જશે. ગરીબ નવાઝની સવારીઓના ઉપર આવે છે અને એ દુઆ દેશે ને થઈ જશે. નહીં, ખોટી વસ્તુ છે, તદ્દન ખોટો વિષય છે. નહીં ભેગું થાય, કોઈ દિવસ ભેગું નહીં થાય. હુઝુરે પાકની તાલીમના મુતાબિક હાલો અને વિચારો. પછી શું કરવાનું? મુસલમાનનું સૌ પ્રથમ કામ શું હોય છે? 5 ટાઈમની ફરજ નમાઝ. પહેલા ફરજ અદા કરો. પછી શું કરવાનું? તિલાવતે કુરાન મજીદ. ત્યાર પછી દુરૂદે પાક હુઝુરે પાક સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ. પછી કાંઈક પણ સદકો કરી નાખો. 25 પૈસા, 1 રૂપિયો, 10 રૂપિયા, 100 રૂપિયા, કોઈ પણ સદકો કરી નાખો. પછી ટ્રાય જો તમે આજથી જ તમે એક નિયત કરી લ્યો, નિયમ બનાવી લ્યો. મારે શું કરવાનું છે? ફજરની નમાઝ પઢવી છે, તિલાવત કરવી છે, દુરૂદે પાક પડવું છે, સદકો કરવો છે, અને પછી નીકળી જાઓ ધંધે, કારોબાર, બિઝનેસ તરફ નીકળી જાઓ. કોઈ દિવસ તમારે નુકસાન નહીં જોવું પડે. આ તાલીમ છે, આ સાચી વસ્તુ છે. પણ આ સાચી વસ્તુ માટે સાચા વિકલ્પો તમારે રાખવા પડશે. આડાવરા વિકલ્પો તમારા પાસે હશે તો ઊંધી રીતથી ફસાઈ જશો અને નુકસાન થવાનું છે. આ કુરાન મજીદ, ફુરકાન હમીદ, હદીસે પાક રૂપે મેં તમારા સામે વાત રાખી છે. બાકી કોઈ મહેમાન આવ્યા હતા અને પછી મુસીબત આવી, મહેમાન જવાબદાર છે એવું નથી. કોઈ જાનવર, કોઈ પક્ષી, કોઈ પ્રાણી તમારા રસ્તામાં આવી ગયું અને એના કારણે તમને મુસીબત આવી એવું નથી તમારા મુકદ્દરમાં લખેલું હતું. અને એના ઘણા બધા કારણો હોઈ શકે. અલ્લાહ જાણે છે તમને કેવી રીતના મુસીબતોથી બચાવવું, મોટી મુસીબતોથી તમને કેમ બચાવવું, કેમ તમને સંતોષકારક જિંદગી મળે, અલ્લાહને ખબર છે. અને એ જ રીતે આપણા સાથે ફેસલા થાય છે. એટલે કોઈ ખોટો વ્યક્તિ તમને આવું કહે તો ફોરન તમારે સમજી લેવાનું આ ધંધાનો વિષય ચાલુ થયો છે અને ધર્મના નામ પર ધંધો થાય આપણને પસંદ નથી, એટલે એ જગ્યા છોડી દેવાની. સમજાય છે? સાચી વસ્તુ આવી જ રીતના મઝહબી રૂપે હાલો તો ઇન્શાઅલ્લાહ જરૂર બરકતો થશે.